ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਨਾ ਖੰਨਾ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਮੀਕ ਵਿਰਕ ਜੀ ਐਂਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫਿल्म ਵਿੱਚ, इस इंडस्ट्री ਵਿੱਚ? इनकी टीम ने अप्रोच किया था कास्टिंग के लिए मेरे मैनेजर को, और उसके बाद आई हैड अ कॉन्वर्सेशन कि जो भी स्टोरी है या कॉन्सेप्ट है, आई वांटेड टू नो दैट। तो जब कॉन्सेप्ट सुना, स्टोरी सुनी, अपने कैरेक्टर के बारे में सुना, तो आई थॉट कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ हिंदी ਵਿੱਚ कर रहे हो कि हले सीख ही रहे हो पंजाबी? हाँ, अभी भी मतलब समझ में पूरी आती है, बोल भी लेती हूँ, लेकिन अभी जैसे आप जो लैंग्वेज बोलते बोलते बड़े होते हो, आपकी वायरिंग वही होती है। तो अभी नई नई सीखी है, इस चक्कर में अभी भी वो थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो अगर मैं कोई भी काम करती हूँ, आई वांट टू डू इट परफेक्टली। तो जब परफेक्ट सीख लूँगी, फिर उसके बाद पंजाबी में ही बात करूँगी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? No, I listen to me, this is not okay. I mean, अगर सपन, we are newcomers in Punjab. I'm not a newcomer, मेरे बारे में गूगल पे लिखा हुआ है। I mean, एक मिनट You know the दोबारा शुरू basic- कर लिए, we can ਨਹੀਂ try with the ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ Listen, ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। you should understand that if you're coming to interview somebody, एक basic respect होती है। अभी बैठ के गूगल कर लेते हैं, उनसे नाम पूछ लेते हैं। I mean, इट्स फाइन, आई गेस ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ okay, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ it's ਹੈ okay. ਤੁਹਾਡੀ। I'm not. We'll do an interview with someone who knows my name. कट करो मैम यार, थोड़ा पता दे प्लीज आना। मैं एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। You should know my name at least. No, they don't even know my name. No, it's not okay. How do they know? She doesn't even know my name. She's not saying my name out there. No, she doesn't. You just heard her. फिर वो कट देगा तो No, but she didn't. You think I don't? कोई respect नहीं है? I mean, you've called me all the way here. They should know my name at least, ना? Can you stop recording? They don't. अभी प्लीज एक मिनट, let's starting से करते हैं, प्लीज। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I knew you were pranking me. So this was a prank. So तुम दोनों ने पता ही नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ prank अभी just interview start करने से पहले she was talking to me. पहले भी किया हुआ है. She knows my name. मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਕ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। अब ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਧਰ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਅਮੀਕ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਵੀ, ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ बड़े ही अच्छे लगते हैं, सृष्टि जैन, एंड स्टार प्लस का फेस हो तुसी, आई मस्ट से। तो मैंने लगता है तुसी भी किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं हो। एंड एक चीज़ जी बड़ी खास है अमीक जी, वो ये है कि जी कोई एक्ट्रेस अपना डेब्यू करती है ना, उन्होंने बड़ा होंगे कि मैं झुमके पावां, हिली एरियाज से मेरा शूट होवे, पहला बर्फ में साड़ी पहन के पहली फिल्म अजिही होनी चाहिए। पर ये देख रहे हो तुसी बहुत डिफरेंट है, मैनू लगता है कुछ भी नहीं है। एंड इन्ना सस्पेंस ते थ्रिलर वाला जो तुसी कॉन्सैप्ट लैके आए हो, एंड तुसी ये डेब्यू भी किया है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟ੍ਰੈसेस ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਗਲੈਮਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ऑपोजिट ही है। मैं जब अमीक से पहली बार मिली थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इस फिल्म में तुम खूबसूरत या ग्लैमरस नहीं लगने वाली, वैसा रोल नहीं है। और वेरी ऑनेस्टली अभी तक जितना भी काम किया है, हर जगह जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो वो सारे शॉट्स होते हैं, ब्यूटी शॉट्स होते हैं, रिविलेशन शॉट्स होते हैं, सब होता है। तो वो सब ऑलरेडी इट्स डन, पीपल हैव ऑलरेडी सीन दैट। और मैं चाहती थी कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोग मुझे एक अच्छे
एक्टर एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए जाने हैं। और जब वो वेल हट जाती है ना, मेकअप की, आपके बाल अच्छे से बने, कपड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप परफॉर्म कितना भी अच्छा कर लो, ध्यान उस पर जाता ही है, स्पेशली विद गर्ल्स। तो आई थिंक मेरे लिए ऐसा रोल मैं करना चाहती थी बहुत टाइम से, जहां पर सिर्फ मैं और मेरा क्राफ्ट हो, दैट्स इट। यहाँ पे कोई वेल नहीं है, पीपल विल नॉट सी द ग्लैमर, पीपल विल सी मी एंड माई परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स द रीजन आई जम्प्ड एट दिस रोल, क्योंकि आई वांटेड टू शो पीपल कि ऐसे कैरेक्टर्स भी मैं प्ले कर सकती हूँ। ਰਾਈਟ। ਅਮੀਕ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਅਸੀਂ genuine ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਨੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਅ ਪੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਚ। You found me on Insta? ਹਾਂ I don't even post that much. ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਮਨ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬਲੌਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇ ਆਈਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਡਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਵੇਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਕ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਤੇ ਸਵੀਟ, ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਇਨੋਸੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਮਦਰ ਡਾਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਓਵਰਆਲ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੋਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ, ਅਮੀਕ ਵਿਰਕ, ਸਟਾਰਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੋ ਇਨਫੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਸ਼ਾਟ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ 1 ਲਾਈਨ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਆਪ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖੈਰ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਮ 4 ਕੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਡਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ what else can we ask for, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਫਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, 6-7 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾइटमेंट ਐ ਸੀਗੀ ਵੀ मैं फिर ना ये वाला सीन जब आएगा ना, इसमें मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी, ये वो, मैं पंजाबी भी बोलूंगी, आप मुझे सिखाओगे ना पक्का प्रॉब्लम। मैं पिछू आवाज़ां सुन रहा, मैं क्या बन की गल यार। तो मैं दरवाजा खोलिया, फिर ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। तो जब पहले मैं बैठ के सबसे बात कर रही थी, when he came inside, तो naturally I knew he was a producer and my co-actor, तो मैं खड़ी हुई मिलने के लिए।
तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में इन बॉम्बे व्हाट वी डू इज यू गिव अ साइड हग, दैट्स हाउ यू ग्रीट इवन न्यू पीपल, या एटलीस्ट आप हाथ मिलाते हो। तो मैं उठी, मैंने कहा आएंगे, हेलो हाय होगी। ही वाज स्टैंडिंग फार अवे एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड आई स्माइल्ड एंड सेड हेलो एंड ही जस्ट सेड हाय। मैंने कहा बड़े सड़ो है यार ये, मतलब मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, प्रोफेशनल कर लेंगे काम जैसा भी होगा। ही वेंट इनसाइड, ही गॉट रेडी, ही केम आउट एंड पीहू जो बच्चे हैं, हम तीनों की फोटो लेनी थी क्योंकि दे वांटेड टू सी फैमिली का ओवरऑल लुक। तो हमने फोटोज जब ले रहे थे साथ में, तो आई लुक्ड एट, मैंने कहा मे बी इट्स हिज फर्स्ट, क्योंकि मुझे याद है मैं भी अपने पहले उसके टाइम पे बहुत नर्वस थी। So I asked him, I said, are you nervous? He was like, no, बिल्कुल। I was like, okay. फोटो खत्म किए, उसके बाद हरमन was like, आप दोनों की फोटोज लेते हैं। तो मुझे नीचे बैठाया, said अमीक आप इनको ना पीछे से पकड़ लो। जब ये पकड़ने गया तो इनका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था। And I looked at him like, हाँ, you're not nervous, no? He started laughing. उसके बाद हमारी आइस ब्रेक हुई। Then when I started talking to him, that's when I understood that क्योंकि पहला था, उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि उनको ऑन स्क्रीन किसी को रोमांस ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो वो थोड़े से नर्वस थे। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਯਾਰ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕੱਚੇ ਨਾ ਵੱਜੀਏ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਝਾਕਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿਤੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਰਵਾਏਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੜਪਾਏਂਗਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ इदा होगी, कुछ तो होने वाला है। टू बी वेरी दैट डायलॉग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ और एक बड़ा डायलॉग, मतलब वो एक्चुअली और ज्यादा है, वो एक उसका हिस्सा है, बट दैट इफ यू लाइक दैट डायलॉग यू लव दैट सीन। सुनाओ ना एक बार, जो 4 लाइंस है वो तो सुनाओ। चलो चलो शाबाश। आई वोंट से द होल थिंग, बट जो 4 लाइनें हैं, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी जिम्मेवार ने तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिर्फ मारेगा नहीं, तड़फाएगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, खा मेरी सौ, that's the line, but इसका आगे का पूरा एक और स्ट्रॉन्ग डायलॉग है, that's a build up till this point. Actually that is one of my favorite dialogues. Actually ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਵ ਵਾਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਅਸੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਸਕਿਲਫੁਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਹਾਸਾ ਹੰਝੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੀਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲੋਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲੋਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰਮ ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਮੀ, ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਮ ਫੀਲਿੰਗ, ਸਮ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਚੁਏਸ਼ਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਡ ਓਵਰ ਹੀਲਸ ਫਾਲਸ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੱਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛਡਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੜਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ प्रॉपर। और जो अमीक ये पहले का सब बता रहे हैं, अगर ऑडियंस प्यार उतना देती है, वैसे भी आई होप कि हम बना लें, बट उतना प्यार अगर मिलता है, तो जो बैक स्टोरी है सारी,
you know, that we plan on doing in the part 2 of the film. Oh, Where, yes. हाँ, जो सारा हमारा बैकग्राउंड है, कैसे ये मिले, how it happened. हाँ, so if you want to see me like that, watch the film. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੀਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਡਬ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਮੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਡ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ भाई आप ये कैरेक्टर्स क्यों कर रहे हो आप रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग हो आप काम से हो स्वीट से हो आप मतलब ऐसा लगता है कि बुरा I should actually tell you how he is in real life. Ameek, whatever जो भी roles अभी तक उन्होंने जो मोड है इसमें किया है, he is actually a very soft person. मतलब he is one of the purest people I know. And कहते हैं ना इतने साल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मिलावट आई जाती है पर अमीक में अभी तक नहीं आई है. And he's also even professionally as a producer. Generally producers ना actors को अपने बहुत सारे backhand चीजों पे involve नहीं करते because they don't want the actor knowing what's happening. But he's been very transparent. He's very honest, and he's one of the sweetest people I know. Like Ameek से I think अगर उनके साथ कोई गलत भी करता है तो मुड़ के वो गलत नहीं कर पाते. He's like that. He's like कोई बात नहीं, you know, I will not change who I am. That's how he is in real life actually. Okay. ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ बहुत बार. Seriously? वो तो natural instinct है. See, he was not only the producer, he was also the writer. तो obviously scene करते हुए भी he had his own inputs और उनका scene करते करते ध्यान 50 और चीजों पे होता था अच्छा वो नहीं हो रहा अच्छा ये नहीं हो रहा अच्छा ये कर लो वो कर लो and sometimes I'd be like let's focus here let's do ਸਭ this ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਣਾ ਚਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੰਬ ਲਿਖਤੇ ਸੀ ਬਈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ scared of that sound ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ See, I think as an actor, जबकि टीवी में honestly उतना scope होता नहीं है because time नहीं है दिन के 13-12 scenes करने पड़ते हैं तो nobody has the time episode भी deliver करना होता है but वहाँ पर भी मैं बहुत बड़ा रही हूँ because I feel like एक artist का we're not just puppets ना हमारा भी अपना दिमाग है हम भी character से connect करते हैं हम उस character को निभा रहे हैं तो और especially जब कोई role इतने लंबे समय तक करते हो you know what that character is on your own you become that character तो इनपुट्स रहते हैं बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज वहां लड़ना पड़ता है थोड़ा कि नहीं मैं ऐसे ही बोलूंगी नहीं ये सही लग रहा है हियर द ब्यूटीफुल पार्ट वाज दैट ही हिमसेल्फ इन्वॉल्वड इतनी रिजिडिटी नहीं है उत्ते रिजिडिटी है बेसिकली इतना कुछ क्योंकि आई फील लाइक राइटर्स वहां सेट पे नहीं होते वो अपना अलग होते हैं अपना वो थॉट लिख के भेज देते हैं फिर लास्ट मिनट अगर आप चेंज करो तो किसी को भी किसी ने अपने पूरा जान से वो लिखा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होती है इश्यूज पर सिर्फ मेरा नहीं वो डायरेक्टर का भी होता है कंबाइंड एफर्ट होता है कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है चेंज कर देते हैं बट हियर ही वाज वेरी काइंड इनफ कि यू नो टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आई आल्सो हैव अ मेंटल वेवलेंथ है मेरे में उतना है एक कैपेबिलिटी कि मैं इन्वॉल्व हो सकूं इस प्रोसेस में ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ 3 ਸ਼ੋਅ ਛੱਡੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਮੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਕਿਲਡ, ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ ਸ਼ੀ ਕੈਡ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆਈਡੀਆ, ਆਲਦੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 6 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 4 ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰਾਂ डायरेक्टर साहब ने, And I think शमशेर संतोष ने कट के नहीं ठीक। 2 साल का बहुत लंबा प्रोसेस रहा है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि प्रोडक्ट अच्छा बने, टाइम लग जाए, सबका टाइम, एंड आई अंडरस्टूड दैट इन द फर्स्ट बिट। और यू नो एज एन एक्टर ऑब्वियसली मनी इज इंपॉर्टेंट, यू अर्न आउट ऑफ दिस एंड एवरीथिंग, लेकिन कभी कभी मोर देन द मनी आई फील लाइक मुझे जहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, पीपल ट्रीट मी वेल, आई एम अ सकर फॉर दैट, मुझे वो अच्छा लगता है। कोई अगर मुझे इज्जत और प्यार दे दे तो वो यहाँ मिला, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, आई एम योर्स, टेक योर टाइम, आई एम हियर, यू आर ट्रीटिंग मी वेल, तो आई विल बी हियर। क्योंकि उन्होंने काम करने के अलावा मुझे दे बिन काइंड इनफ, मुझे घुमाया भी है, मुझे अपनी फेवरेट सारी डिशेस ट्राई कराई हैं, दे वर काइंड ऑफ। मैंने उनको एक बार बोल दिया था कि मैं गोल्डन टेम्पल कभी गई नहीं, मुझे ले गए अगले दिन। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੋਅ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਔਨ-ਗੋਇੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੋਅ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੋ ਸਵੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਛੱਡ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ नहीं? कोई गल नहीं, रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली पता है जब 2 साल मैं गायब थी, तो क्योंकि मैंने जब से स्टार्ट किया कंटिन्यूसली काम किया, कोविड वाज ओनली गैप आई गॉट, और एक्चुअली कोविड वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं बैठ के आई टोल्ड माय मम्मी मुझे पहली बार रियलाइज हो रहा है कि मैं एक्टर बन गई, मैंने इतना काम कर लिया, आई वाज द फेस ऑफ स्टार प्लस, लाइक नाउ आई एम एबल टू एब्जॉर्ब दैट, बिकॉज़ अब मुझे टाइम मिला है और कोविड खत्म भी नहीं हुआ था, ऑलरेडी हैड अ शो इन हैंड। सो आई हैव बीन ऑन अ रोल। 2 साल इसके लिए जब गैप लिया तो बहुत लोगों ने बोला कि कहाँ गायब है, काम क्यों नहीं करी, चल वो करी पर साथ में चीजें तो कर। एंड आई वाज लाइक यू डोंट नो व्हाट्स बीइंग मेड, आई नो कि क्या बन रहा है, मुझे पता है कि इस चीज को मैं वक्त क्यों देना चाहती हूँ, जब ये निकल के आएगा मुझे पता है इसके 100 प्लस होंगे। जो 2 साल का गैप आया वो ऐसे रिकवर हो जाएगा, वो अभी से हो रहा है। ट्रेलर और ये सब आने के बाद कंटेंट, I cannot tell you the amount of casting calls and all that have increased. Wow. ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਪੜਨਾ। क्या बात है। हाँ, वो I've already, इनफैक्ट बड़े अच्छे साइन करते वक्त भी मैंने बोल दिया था, I remember telling my EP and the production people कि I am doing a film, I've just done a film, उसके promotions है, 10-15 दिन मैं नहीं रहूंगी इस पर्टिकुलर मंथ में, you have to। तो they were like okay no worries, because वो ऐसे भी फाइनेंस सीरीज से like कि बाद में आप जाओगी तो मैनेज कर लेंगे। अभी भी when people call me I'm like listen, you know that junior is coming, इसका पार्ट 2 बनना है। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ से ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ मैं आप ही अपने मोढियां ਤੇ ਰੱਖ के और the reason I'm being a little selfish part 2 के लिए, क्योंकि he's promised me, मेरा dream debut actually he's done, I always wanted to do action, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सेकंड पार्ट में उनसे एक्शन करवाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ मैं अगली सारी इंटरव्यूज पंजाबी ਚ ਕਰਾਂਗੀ, मैं ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। सिर्फ पंजाबी में बात करूं, मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ बॉडी में तोड़ूं तो फिर ਤੇ ਸੰਗ ਦੀ ਗਲਾ ਵੀ ਤੋੜੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਥੋੜਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ YouTube ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ YouTube ਦੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ। ਸੋ YouTube ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਊਤ ਜੰਮਾਲ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਥੋੜਾ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਿੰਗ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ he is giving all these reasons starting से his entire team, be it Shamsher ji, be it Harman ji, they were I think very keen that Amik does it because they had faith कि वो कर ਮੇਰੇ ले। ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50% ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। he had all the talent, he has it in him, it's just that initially एक थोड़ा आपका block होता है, वो block हटाने की बात होती है बस। He is talented and why not, you look at how good looking he is, he should be in front of the camera। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ। I know that's true। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾਰਮਲੀ when she tries attempts ਮਤਲਬ 10 ਚੋਂ 8-9 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ conscious ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ 10 ਚੋਂ 9 ਤੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ 10 ਚੋਂ 10 ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਕ ਜੀ ਐਂਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ 2 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ 2 ਵੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ 2 ਵੀ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੀਕ ਵਿਰਕ ਜੀ ਐਂਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਲਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਹੂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਬਨੇ ਰਹੋ 5 ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ।